सरमाया और मुस्तकबिल का असासा समझी जाने वाली अराजियात को खतरा लाहा। मोहतरम नाज़रीन आदाब, जी टुडे न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। शहर और नवाही इलाकों में अराजी की अहमियत में इजाफे के बाद अब अराजियात को खतरा लाहा हो गया है। बेहतरीन सरमाया और मुस्तकबिल का असासा समझे जाने वाली अराजियात को अब सबसे ज़्यादा खतरा है। जेवरात, माल व दौलत का सरखा होने के खतरात के सबब ऐसा तसव्वुर किया जाने लगा कि अराजियात का कोई सरखा नहीं कर सकता, लेकिन अब सबसे ज़्यादा ख़तरा इस महफूज सरमाया को हो गया है। लुटेरे जेवरात, माल व दौलत को रात के अंधेरे में लूटते हैं, तो अराजियात पर नाजायज़ कब्ज़ा करने वालों को अराजी मालिकीन की गफलत ही काफ़ी है। बोधन हल्के के वार्ड नंबर 1 आटो नगर कुछ दिनों से गरीबों के प्लाटों पर नाजायज़ कब्जे की वजह से सुर्खियों में है। कुछ इस तरह का एक और वाक़या आटो नगर इलाके में पेश आया। वार्ड नंबर 37 के रहने वाले एक शख्स के मां को 1996-98 में सुदर्शन रेड्डी की जानिब से एक प्लाट अलाउट हुआ था, जिसको उस शख्स ने प्लाट का रजिस्ट्रेशन करवाया और सारी सरकारी कार्रवाई की गई। मगर आज वो शख्स अपने इस प्लाट का टैक्स भरने की गर्ज से म्युनिसिपल ऑफिस पहुंचा, जहां पर उसे पता चला कि ऑनलाइन में उसके मां की सारी तफसीलात गायब है और वो प्लाट किसी और के नाम पर रजिस्टर है। जिस पर उसने फौरी तौर पर आटो नगर का रुख किया और जाकर देखा तो पता चला कि उसके प्लाट पर कब्जेदार ने एक रूम तैयार किया और उस मकान का नंबर भी बदल चुका था, जिस पर वो परेशानियों में मुब्तला हो गया और इस वाक़े की सारी तफसीलात से वार्ड के काउंसलर विनोद को आगाह किया। वार्ड नंबर 37 के काउंसलर ने म्युनिसिपल ऑफिस से रुजू होकर तमाम तफसीलात हासिल की। पता चला कि बिल कलेक्टर नाजायज़ कब्जे करने वालों की पुष्पनाही करते हुए रजिस्ट्रेशन करा है। म्युनिसिपल कमिश्नर से वजाहत तलब करने पर म्युनिसिपल कमिश्नर कोई भी जवाब देने से कासिर रहा, जिस पर विनोद ने बताया कि आटो नगर में गरीबों के प्लाटों पर नाजायज़ तौर पर कब्जा किया जा रहा है, जिसमें बिल कलेक्टर की पुष्पनाही साफ नज़र आ रही है। तभी तो वो किसी और के प्लाट को दूसरे के नाम पर कर दिया और उसका टैक्स, डोर नंबर सब चेंज कर दिया। उसने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि गैर कानूनी सरगर्मियां अंजाम देने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए गरीबों के प्लाटों को कब्जेदारों से बचाना चाहिए और बिल कलेक्टर के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वन 1064 అనే పట్ట ఆటో నగర్ నందు ఇచ్చిన పట్టాను 1998లో దీన్ని ఇష్యూ చేశారు. ఎవరు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇష్యూ చేశారు. దానికి సంబంధించిన ఎవరైతే ఆడిపు వసంత ఉందో ఆమె మరణించడం జరిగింది. మరణించిన తర్వాత దాన్ని అసెస్మెంట్ మున్సిపాలిటీలో చేయించాము. మున్సిపాలిటీలో చేయించిన తర్వాత మళ్ళీ అదే అసెస్మెంట్ని మళ్ళీ ఇంకొక నంబర్ ఇచ్చి మళ్ళీ అసెస్మెంట్ చేశారు. దీన్ని ఎలా చేస్తారో మీరు మాకు న్యాయం చేయగలరని చెప్పేసి కోరుచున్నాం. అన్న, ఇది ప్లాట్ నెంబర్ 1064 అన్న. ఆచంపల్లి ఆటో నగర్లో ఇచ్చారు నాకు. ఇది ఇచ్చిన తర్వాత మా అమ్మ చనిపోయింది. డెత్ సర్టిఫికేట్ తీసుకున్నాను. తర్వాత నా పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ కూడా చేసుకున్న తర్వాత అసెస్మెంట్ తీసుకోమన్నారు. తీసుకున్నాక రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నా. ఇంటి నెంబర్ కూడా వచ్చింది. ఇంటి నెంబర్ నా డోర్ మీద రాసుకున్నాను. ఒక 3 months నుంచి నేను అక్కడ ఉండట్లేదు. దాని తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే వేరే వాళ్ళు అసిస్టెంట్ నా నంబర్ని కొట్టేసి అక్కడ వేరే నంబరు మున్సిపాలిటీ నుంచి వచ్చిందని వాళ్ళు అంటున్నారు. మున్సిపాలిటీ నుంచి ఎట్లా ఇచ్చారో నాకు అర్థం కావట్లేదు. నేను ట్యాక్సీ కడదామని వస్తే అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ట్యాక్సీలో నా పేరు లేదు. ఈ పేరు వసంత, ఆడేపు వసంత అని ఉంది. ఇప్పుడేమో వసంత, ఆడేపు వసంత అని లేదు. అక్కడ నీ పేరు చూపెట్టట్లేదు, ఇది పోయింది అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలో నాకు అర్థం కావట్లేదండి. ఇప్పుడైతే ఎక్కడికి వెళ్ళాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు. నాకైతే న్యాయం చేయాలని మున్సిపల్ కమిషనర్ని కోరాను. అప్లికేషన్ కూడా ఇచ్చాను. ఏదైతే 1998 పట్ట ఆడేపు వసంతకు శాంక్షన్ అయిందో, అయితే ఇదే పట్ట మీద వేరే మున్సిపాలిటీలో వాళ్ళ అమ్మ చనిపోయింది. ఆడేపు రాజు అని చెప్పేసి ఇతను మున్సిపాలిటీలో అసెస్మెంట్ చేసుకొని ఇంటి నెంబర్ తీసుకొని అక్కడ ఇల్లు కట్టుకొని అక్కడ నివసించిండు. ఒక 6 months ఉన్న తర్వాత అక్కడ వర్షాలతోటి కారణంగా మొత్తం పాములు అవన్నట్లో చిన్న పిల్లవాడు ఉన్నాడు. మళ్ళీ అక్కడ నుంచి మళ్ళీ బోధన షిఫ్ట్ అయ్యిండు. కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు, కొంతమంది దొంగలు మున్సిపాలిటీలో మళ్ళీ అదే నెంబర్ అసెస్మెంట్ చేయించుకొని వేరే నెంబర్ తీసుకొని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు. దీని మీద భారతీయ జనతా పార్టీ గట్టిగా
ప్రశ్నిస్తుంది. లేని పక్షంలో కలెక్టర్కి ముట్టడిస్తాము. దీనిపైన మున్సిపాలిటీ కమిషనర్ కానీ చైర్మన్ కానీ స్పందించగలరని చెప్పేసి కోరుతున్నాను. మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు, చైర్మన్ గారు ఖచ్చితంగా స్పందించాలా. లేని పక్షంలో మున్సిపాలిటీ జిల్లా కలెక్టర్కి మేము ధర్మపరంగా ముట్టడిస్తామని చెప్తున్నాము. భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తున్నాము. లేని పక్షంలో ఇది ఒక్కరు కాకుండా దగ్గర 100 నుంచి 200 ప్లాట్లు కూడా సేమ్ ఇంతే మోటేషన్ చేపించుకొని ఇంటి నెంబర్ తీసుకొని కొంతమంది దొంగన కొడుకులు వేరే వాళ్ళకి అమ్ముకుంటున్నారు.